Today, as we welcome him, we are not just welcoming a former president, Sri Ramnath Kovind, a visionary leader and a humble son of India, along with Honorable former First Lady Mrs. Savita Kovind. Respected Honorable 14th President of India, Mr. Ramnath Kovind, Honorable 14th First Lady, Mrs. Savita Kovind ji, today marks a historic and proud moment of SBIHM as we assemble at the prestigious Bishop Bangla Convention Center for the 27th Education Conclave 2026. Subhash Chandra Bose Institute of Hotel Management carries the name of a leader whose very name evokes action, courage, and unbreakable will. It is my pleasure to be here today among you all at this education conclave in the vibrant and soulful city of Kolkata. The importance of skill-based education is not restricted to vocational courses. Even in the degree courses, emphasis on skill-based education is a moral imperative. I once again congratulate Subhash Chandra Bose Institute of Hotel Management for organizing this education conclave, and I extend my best wishes for the success of this conclave. Thank you. Jai Hind. Subhash Bose Institute of Hotel Management is one of the institutes in Calcutta which blend education and skill together. I wish Vidisha Sarkar, Rajiv Sense, SBI MF to have a grand success. I believe our business, which is hospitality, is the business of caring. Digital fluency, I think that's something that today is inevitable. None of us can get away from using data-driven technologies in our day-to-day life, and it also, cuts across many aspects of our business. So it's very, very important that you don't shut yourself off from this aspect of understanding how to use digital. Success depends on how well the services are delivered. Skill-based or skill-oriented studies are very vital for shaping hospitality professional. SBIHM is doing very good. Within a month, it's my second visit to SBIHM. Learning in class, I don't think you will be able to remember much 10-20 years down the line. It is beyond classroom. What you learn are those things which will help you continue forever. And very important learning which was shared by everybody was mentors. In any industry you go, networking is most important. They will help you move ahead much faster, get things done much faster compared to normally what your effort would be. Have faith in this industry, spend time, wherever you are going to work, and spend time with professionals. And as and when you get an opportunity to work with any hotel or any brand, go and spend time, see the worst, see the best. This will skill yourself, because any given point in time you come across any situation, you will always have a solution. And the moment you have a solution, you will be under the spotlight. SBIHM স্টুডেন্টদের স্বপ্ন পূরণে ঠিক কীভাবে সাহায্য করে, কেরিয়ারের পথে তাদের কিভাবে ঠিক আরও এগিয়ে দেয়, এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আমরা চলে এসেছি এই ইনস্টিটিউশনের সিইও বিদিশা সরকারের কাছে। প্রথমেই আপনার কাছে যে প্রশ্নটা রাখবো, যে এই যে SBIHM এর জার্নি,
এই সাফল্যের সফরটা কিভাবে শুরু হলো? এটা তো বলতে পারো আগের জেনারেশনের ব্যাপার। এটা 1999 সাল থেকে আমরা গভর্নমেন্ট অ্যাফিলিয়েশন পেয়েছি এবং তারপর থেকে আমাদের অফিসিয়ালি পথ চলা শুরু। তো এটাই হচ্ছে চলার উদ্দেশ্য। যদি বলো তাহলে যারা ইউথ যারা রয়েছে তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা, এটাই ছিল মেজর উদ্দেশ্য। কি কি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে? লক্ষ্য আমাদের কিন্তু একটাই, যে এস্টাবলিশড করা স্টুডেন্টদেরকে এডুকেশনালি, ফিনান্সিয়ালি, মানে তাদেরকে ওয়েল প্লেস করে এবং তাদের ভবিষ্যৎটা তৈরি করে দেওয়া। এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য বলতে পারো, উদ্দেশ্যও বলতে পারো, সব কিছুই। এই যে এডুকেশন কনক্লেভ, এইরকম একটা কনক্লেভ আয়োজন করা, এর উদ্দেশ্য কি থাকে বা এই ধরনের কনক্লেভ স্টুডেন্টদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ? দেখো, স্টুডেন্টদের একটা ব্যাপার থাকে যে ওরা সব কিছু ওপরে জানে। তাদের মানে বেসিক যে জিনিসটা সেগুলো জানা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না অনেক সময়। এই এডুকেশনাল কনক্লেভগুলোকে আমরা সেই কারণেই অর্গানাইজ করি যাতে তারা পূর্ণটাভাবে জানতে পারে। যেমন ধরো এবারের আমাদের কি আছে সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের স্কিল ওরিয়েন্টেড স্টাডিজ। স্টুডেন্ট জানে যে এখন যদি আমরা স্কিল ওরিয়েন্টেড স্টাডিজ করি তাহলে আমরা কিন্তু একটা চাকরি পাবো, এটা ওরা কনফার্ম। কিন্তু কি স্কিল ওরিয়েন্টেড স্টাডিজটা, ইভেন আমি অনেক জায়গায় সেমিনারও তো যাই, অনেক স্টুডেন্টকে আমি পেয়েছি যারা বলছে স্কিল ওরিয়েন্টেড স্টাডিজ নাকি একটা সাবজেক্ট, সেটাকে আবার অনার্স নিয়েও পড়া যায়। তো এটা বলো তো, এটা আমরা হয়তো যেহেতু সবটা জানি সেহেতু আমাদের মনে হচ্ছে যে কেয়ারলেসলি উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু এই যে ঘটনাটার মধ্যে কি নিহিত বলো তো, যে তারা জানে না আসল জিনিসটা। এই আমাদের এডুকেশনাল কনক্লেভ যেগুলো আমরা অর্গানাইজ করি বা সেমিনার, ওয়ার্কশপ যেগুলো আমরা করি, এগুলো তাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে কোনটা কি। এই যে স্কিল ওরিয়েন্টেড স্টাডিজ, সেক্টর ওরিয়েন্টেড স্টাডিজ হয় সবসময়। তোমার যে সেক্টরটা পছন্দ সেই সেক্টরটা তুমি বেছে নাও, বেছে নিয়ে সেই স্কিল ওরিয়েন্টেড কী কী স্টাডিজ হয় তাতে সেটা দেখে তারপর সেটা নিয়ে পড়াশোনা করো, চাকরি তোমার হাতে থাকবে। এইটাই থাকে আমাদের মেজর উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটা এডুকেশনাল কনক্লেভই বলো বা সেমিনার বলো বা ওয়ার্কশপ বলো, সবেরই এটাই একটা উদ্দেশ্য থাকে। পড়াশোনা তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে, আপডেট হচ্ছে, সেই জায়গা থেকে SBIHM কিভাবে সব সময় সমসাময়িক থাকছে? অ্যাকচুয়ালি কি বলো তো, আমাদের এই যে তুমি লক্ষ্য করে দেখবে আজকের দিনে যে কোনো স্টুডেন্টকে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বসিয়ে রাখা ভীষণ কষ্টকর। সেখানে দেখো একটা সেমিনারে একটা স্টুডেন্ট কনস্ট্যান্ট 3.5 ঘন্টা বসে আছে, সে কিন্তু বেরোয়নি। তার কারণ কি বলো তো, একটা ইন্টারেস্টিং টপিক এবং সাবজেক্ট তাদের সামনে যদি ধরা হয়, তার মানে তারা বসে শিখবে সেটা। সেই শেখানোটার দায়িত্বটাই কিন্তু আমরা সবসময় নিই এবং তার জন্যই কিন্তু বলতে পারো আমাদের স্টুডেন্টগুলো ঠিকঠাক শিখছে এবং একটা মানে ওয়েল এস্টাবলিশড। আজকে তুমি যদি দেখে থাকো, দেখবে আমার কলকাতায় আছে বলে সে ছেলেটি আসতে পেরেছে, ও ডিরেক্টর F&B সার্ভিস। বয়স দেখেছো, খুব একটা বেশি নয়, পাশ করেছে 5-6 বছর আগে, সে আজকে ডিরেক্টর। আই এম রিয়েলি প্রাউড মাদার, কি আমার ছেলে সে চাকরি করছে হায়াত সেন্ট্রিকের মতো জায়গায়, সে ডিরেক্টর F&B সার্ভিস। প্রচণ্ড দুষ্টু ছেলে ছিল। এই রকমই আজকে যারা ধরো এডুকেশন কনক্লেভে আছে, তারা এই সামনে ধরো 5-6 বছরের মধ্যে তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, তারা কিন্তু এইরকম পজিশনগুলোকেই অ্যাকোয়ার করবে। আর এটাই, এদেরকে তৈরি করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আগামীর পথ চলার জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আমাদের স্যার ম্যামরা যেরকমভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে এসছে সব কিছুই, যে ট্রেনিং কীরকম হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স খুবই আমাদের এখানে মানে ইম্পর্ট্যান্ট, বিকজ আমাদের এখানে হসপিটাল ল্যাবস আছে। হ্যাঁ, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফুললি একটা 5-স্টার হসপিটালের যেরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারে একটা ল্যাব আছে আমাদের। তো আমাদের সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হয়, অল টাইপস অফ প্র্যাকটিস লাইক বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এভরিথিং। সেমে পড়ি তো আমার 3টে অলরেডি ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট হয়ে গেছে, পিয়ারলেস, নিওটিয়া অ্যান্ড ILS। প্রত্যেকবারই অনেক ইভেন্ট দেখি, অনেক সেমিনার দেখি, অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম প্রত্যেকবারই যে নতুন করে একটা হয় না, বিয়ন্ড, মানে যেটা ভাবি ওর থেকে বেশি পাওয়া, ওইটাই এখানে পেয়ে এসেছি। অন্য কলেজের মধ্যে যেমন খালি পড়াশোনাটাই মেন করা হয়, এখানে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ, যেমন কিচেন লাইনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট যেগুলো হয়, ওগুলো সবই করানো হয়। ফার্স্ট অফ অল আমার তো খুবই ভালো লাগছে, কারণ আমার 17 থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ার ইচ্ছা ছিল। তো এখানে পড়ছি, এখানে খুব ভালো ফ্যাসিলিটি আছে, টিচিং স্টাফরাও খুব ভালো আছেন।
তো আমার আই থিঙ্ক এটা মানে বেস্ট চুজ করেছি, SBIHM চুজ করে ভালোই। মা বাবা যেমন আমাদের ছোটোবেলা থেকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে, আমাদের SBIHMও নিজের একটা ছোট্ট বাচ্চা হিসেবে আমাদের মানুষ করে পুরো গোড়া থেকে একদম উপর পর্যন্ত। কুইজিনের ব্যাপারে জানতাম, এখন আমরা অনেক বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কুইজিনের ব্যাপারেও আমরা জেনেছি, বিভিন্ন রকমের ইন্টারন্যাশনাল কাটসের ব্যাপারেও আমরা জেনেছি আমাদের শেফেদের কাছ থেকে। SBIHM আমার স্বপ্নটাও পূরণ করবে এবং আমার বাবা মায়ের স্বপ্নটাও পূরণ করবে, এবং সেই লক্ষ্যটা নিয়ে আমি এই ইনস্টিটিউটে এসেছি। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।